So, welcome back everyone to another online lecture. So, this is chapter 10, where we're going to be learning about functional dependencies and normalization. So, but before we take a look at what these two are, we're going to first learn about some guidelines, some informal guidelines for a good relational database design. So, let's take a look at what it is. So, first of all, what is a relational database design? Well, relational database design হচ্ছে কি basically, as the statement says, the grouping of attributes to form good relation schemas. So a good word-এর implication-টা কি, এটা will have a better understanding once we proceed further into this lecture. So যাই হোক, আমাদের এই যে রিলেশন স্কিমা বা একটা টেবিলের যে ডেসক্রিপশন, এই টেবিলের ডেসক্রিপশনের দুইটা লেভেল হয়. The first is the logical level, or in other words user view থেকে পার্সপেক্টিভ থেকে যেই জিনিসটা দেখতে পারে সেইটা. আরেকটা হচ্ছে গিয়ে স্টোরেজ বা বেস রিলেশন লেভেল. সো আমাদের ডিজাইনটায় we are mainly concerned with এই বেস রিলেশনটা নিয়ে. So let's take a look at what are some criteria for good base relations. আচ্ছা, so again let me note that these are informal guidelines. We'll take a look at formal guidelines when we start normalization. So যাই হোক, এই ইনফর্মাল গাইডলাইন্সগুলো কি, এগুলোকে দেখি, পরে আমরা এই ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম, সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম অ্যান্ড সো অন এগুলো কি পরে দেখব. আচ্ছা, সো গাইডলাইন 1. So this is pretty self-explanatory. It says that each tuple in a relation should represent one entity or relationship instance. So basically প্রতিটা রো আমার একটা টেবিলে should always represent just একটা entity বা একটা রিলেশনশিপের ইনস্ট্যান্স. আমার attributes of different entities should not be mixed in the same relation. So in other words, employee, department, project, since these are entities, they should all have their separate relations where their attributes should be grouped together. আর বলতেছি কি, only foreign keys should be used to refer to other entities. যে আমরা সাপোজ একটা এমপ্লয়ি আর একটা ডিপার্টমেন্ট, অবভিয়াসলি এই দুইটার যদি আমরা রিলেশন বলি, দে হ্যাভ আ কানেকশন, বাট এদিকে বলতেছে when we want to refer from employee to department, we only need to use এই ফরেন কিটা. ফরেন কি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে we should not be referring from one entity to another. আচ্ছা, আর বলতেছে entity and relationship attributes should be kept apart as much as possible. আচ্ছা, সো বটম লাইনটা কি, basically design a schema that can be explained easily relation by relation. ঠিক আছে, the semantics of attributes should be easy to interpret. So এটা হচ্ছে একটা simplified company relational database schema where we have each entities having their separate relation. যে এমপ্লয়ের জন্য একটা রিলেশন, ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা রিলেশন, ডিপার্টমেন্ট লোকেশনের জন্য একটা আলাদা রিলেশন and so on, where we have primary key and SSN clearly labeled. আচ্ছা, so redundant information. So redundancy is basically repeating the same information. So redundancy consequence কি, first of all storage wastage. যে if we repeat the same thing, what are we doing? We are basically wasting space. ঠিক না, আমার যদি একটা এমপ্লয়ি নেম আমি যদি 10 জায়গায় রাখি, I'll be taking up 10 times as much space. আর রিডান্ডেন্সির আরেকটা জিনিস কি, যে প্রবলেমস উইথ আপডেট অ্যানোমালিস, যে আমরা ইনসার্ট করার সময় ডেটার অ্যানোমালি আসতে পারে, বা ডিলিট করার সময় বা মডিফাই করার সময়. সো এগুলার কি, এই অ্যানোমালিগুলার এক্সাম্পলগুলো উইল টেক আ লুক অ্যাট. সো যাই হোক, এদিকে দুটো রিলেশন দিছে আর বলতেছে এই রিলেশন স্কিমাগুলো সাফার্স ফ্রম স্টোরেজ ওয়েস্টেজ অ্যান্ড আপডেট অ্যানোমালিস. সো যাই হোক, এদিকে বেসিক্যালি কি হইতেছে, যে আমার বার্থ ডেট, অ্যাড্রেস, ডিপার্টমেন্ট নাম্বার অ্যান্ড এমপ্লয়ি নেম, এরা সবাই এই এসএসএনের উপর ডিপেন্ডেন্ট. অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার ডিপার্টমেন্ট নেম আর ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার এসএসএন কার উপর ডিপেন্ডেন্ট, এই ডিপার্টমেন্ট নাম্বারের উপর. সো আই থিঙ্ক it would be better if I use a different color for this one.
সো বেসিক্যালি ডিপার্টমেন্ট নেম আর ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার এসএসএন আমার এই ডিপার্টমেন্ট নাম্বারের উপর ডিপেন্ডেন্ট। সিমিলারলি আবার যদি এদিকে দেখি, আমার আওয়ার্স ডিপেন্ডেন্ট কার কার উপর, এসএসএন আর প্রজেক্ট নাম্বারের উপর। আমার এমপ্লয়ি নেম ডিপেন্ডেন্ট অনলি অন এসএসএন, এমপ্লয়ি নেমের সাথে প্রজেক্ট নাম্বারের কিন্তু কোনো রিলেশন নাই। লাইকওয়াইজ আমার প্রজেক্ট নেম আর প্রজেক্ট লোকেশন ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন হু, আমার প্রজেক্ট নাম্বার। প্রজেক্ট নেম আর প্রজেক্ট লোকেশন কিন্তু হ্যাজ নো রিলেশন উইথ এমপ্লয়ি এসএসএন। So let's take a look at how these dependencies can cause these two types of anomalies. আচ্ছা, সো এমপ্লয়ি ডিপার্টমেন্ট আর এমপ্লয়ি প্রজেক্ট প্রিভিয়াস যে দুইটা রিলেশন ছিল, ওয়ার বেসিক্যালি এমপ্লয়ি ডিপার্টমেন্ট যে আমার রিলেশনটা ছিল, এই রিলেশনটা বেসিক্যালি এমপ্লয়ি আর ডিপার্টমেন্ট দুইটা সেপারেট এন্টিটির ইনফরমেশন ওয়াজ গ্রুপড ইন্টু ওয়ান এন্টিটি, বেসিক্যালি আই মিন ওয়ান রিলেশন। Similarly, employee and project relation টাই employee and project, two separate entities, দুটো separate entity attributes were grouped into one relation. So এই জিনিসটা করার ক্ষেত্রে, for violating our first informal guideline which was each tuple in a relation should represent one entity or relationship instance, কি টাইপের প্রবলেম অ্যারাইজ করে সেটা আমরা একটু দেখি। সো তার আগে this is just a snapshot of the relation state of our previous two relations, employee department or employee project. So যাই হোক, এই স্ন্যাপশটটাই আমরা দেখি। স্ন্যাপশটটা দেখলে আই থিঙ্ক ইট উইল বি ক্লিয়ার যে এদিকে ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল রিডান্ডেন্সি, যেহেতু আই হ্যাভ এমপ্লয়ি ডিপার্টমেন্ট রিলেশন, আমার এমপ্লয়ি ডিপার্টমেন্ট রিলেশনে আই এম কিপিং বোথ এমপ্লয়ি ইনফরমেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মাই ডিপার্টমেন্ট ইনফরমেশন। বাট প্রবলেমটা কী হয়েছে, প্রবলেমটা হচ্ছে গিয়ে যে আমার মাল্টিপল এমপ্লয়িজ মে ওয়ার্ক ইন ওয়ান ডিপার্টমেন্ট। ফর ইনস্ট্যান্স এই স্মিথ আর ওয়ং যে এরা দুজনই রিসার্চ ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। সিমিলারলি এই নারায়ণ আর ইংলিশ এরাও রিসার্চ ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। কিন্তু এখন এদিকে আমার ফার্স্ট অফ অল যে স্টোরেজ ওয়েস্টেজ রিডান্ডেন্সির প্রবলেমটা আসতেছে, যে আমি রিসার্চ আমি বারবার রিপিট করতেছি। আমি রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের ইনফরমেশনগুলো 4 জায়গায় রিপিট করছি সিন্স আই হ্যাভ 4 এমপ্লয়িজ ওয়ার্কিং ইন দ্য সেম ডিপার্টমেন্ট। সো এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রবলেমটা ছিল। সো সিমিলারলি আমার এই এমপ্লয়ি প্রজেক্টেও উই ক্যান হ্যাভ দ্য সেম প্রবলেম, যে এদিকে আমার এমপ্লয়ি আর প্রজেক্টের ইনফরমেশন একসাথে দেওয়া ছিল। সো অ্যাজ আ রেজাল্ট একটা প্রজেক্টে তো মাল্টিপল এমপ্লয়ি কাজ করতেই পারে, যেমন প্রোডাক্ট এক্স এ আমার এই স্মিথ কাজ করে, আবার প্রোডাক্ট এক্সে আমার ইংলিশ কাজ করে। সো এদিকে আমার প্রোডাক্ট এক্স আমি রিপিট করতেছি। আর একটা জিনিস কি, আমার একটা এমপ্লয়ি তো মোর দ্যান ওয়ান প্রজেক্টে পার্টিসিপেট করতে পারে। সো ওইটার ক্ষেত্রে কি হইতেছে যে আমার এই স্মিথ এ প্রোডাক্ট এক্সেও কাজ করে, স্মিথ আমার প্রোডাক্ট ওয়াইও কাজ করে। অ্যাজ আ রেজাল্ট আমি এই স্মিথের ইনফরমেশনগুলো বারবার রিপিট করতেছি। সো এদিকে আমার রিডান্ডেন্সির প্রবলেমটা অ্যারাইজ করতেছে। আচ্ছা, সো একটা এক্সাম্পল অফ অ্যান আপডেট অ্যানোমালি দেখি, যে এদিকে এই রিলেশনটা এমপ্লয়ি প্রজেক্টটা কনসিডার করতে বলছে, বেসিক্যালি এই আগের যে এমপ্লয়ি প্রজেক্ট রিলেশনটা ছিল। সো এমপ্লয়ি প্রজেক্ট রিলেশনে আমি যদি একটা প্রজেক্টের নাম্বার চেঞ্জ করতে চাই, বা সিম্পলি পুট আমি যদি সে সাপোজ ইফ আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য নেম অফ মাই রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট, আমি বেসিক্যালি আই হ্যাভ টু রিপিট দিস আপডেট প্রসিডিওর বা আপডেট অপারেশন in as many tuples as the number of employees working in that particular department. যে আমার রিসার্চ ডিপার্টমেন্টে যদি 4টা এমপ্লয়ি কাজ করে, আমি রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চাইলে আই হ্যাভ টু মেক চেঞ্জেস ইন 4 সেপারেট প্লেসেস। সো জেনারেলি একটা ডিপার্টমেন্টে তো 100টার মতো মানুষ কাজ করতেই পারে। সো অ্যাজ আ রেজাল্ট অনেকগুলো আননেসেসারি আপডেট অপারেশনস উইল বি ইউজড আপ। সো এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল অফ অ্যান আপডেট অ্যানোমালি, যে এদিকে স্লাইডের ক্ষেত্রে ইন টার্মস অফ প্রজেক্ট দিছে, যে চেঞ্জিং দ্য নেম অফ প্রজেক্ট নাম্বার P1
from billing to customer accounting may cause this to update to be made for all 100 employees working on project P1. যে একটা প্রজেক্টের ইনফরমেশন যদি চেঞ্জ করতে চাই, প্রজেক্টের ইনফরমেশনটা চেঞ্জ করা লাগবে in as many places as the number of employees working in that particular project. সো আচ্ছা, ইনসার্ট অপারেশনে কী টাইপের অ্যানোমালি হতে পারে? সো ইনসার্ট অপারেশনের অ্যানোমালি হচ্ছে কি, আমি যদি প্রিভিয়াসলি দেখি যে ওদের এক্সাম্পলটা দিছে, ক্যান নট ইনসার্ট a project unless an employee is assigned to it. Conversely, cannot insert an employee unless he or she is assigned to a project. So এটার মানে হচ্ছে গিয়ে বেসিকলি যেহেতু I have project and employee information in the same table or same relation, আমি কখনো একটা এমপ্লয়ির ইনফরমেশন এন্টার করতে পারবো না উইদাউট এন্টারিং ওই এমপ্লয়ির ইকুইভ্যালেন্ট প্রজেক্ট ইনফরমেশনটা। সিমিলারলি আমি কখনো প্রজেক্টের কোনো ইনফরমেশন এন্টার করতে পারবো না উইদাউট ফার্স্ট অ্যাসাইনিং অ্যান এমপ্লয়ি টু দ্যাট প্রজেক্ট। সো ইনসার্ট অপারেশনে এইসব আমার অ্যানোমালি অ্যারাইজ করবে। আচ্ছা, সো ডিলিট অপারেশনে কী টাইপের অ্যানোমালি আসতে পারে? সো আগে ওই রিলেশনটাই কনসিডার করতে বলছে এমপ্লয়ি প্রজেক্ট। এদিকে বলতেছে when a project is deleted it will result in deleting all the employees who work on that project. যে একটা প্রজেক্ট ডিলিট করতে চাইলে কি হবে, যতগুলা এমপ্লয়ি ওই পার্টিকুলার প্রজেক্টটায় কাজ করতেছে সবাই ডিলিট হয়ে যাবে। যেমন সাপোজ এক্সাম্পল, আই ওয়ান্ট টু ডিলিট প্রোডাক্ট এক্স আমি যদি ডিলিট করতে চাই, বেসিক্যালি আমার প্রোডাক্ট এক্সে যেসব এমপ্লয়ি কাজ করে এই স্মিথ আর ইংলিশ এদের আমার ডিলিট করে দেওয়া লাগবে। সো আই ক্যান নট জাস্ট ডিলিট আ প্রজেক্ট উইদাউট ডিলিটিং দ্য এমপ্লয়িজ। সো আরেকটা কনভার্সলি উল্টাভাবে কি বলা যায়, if an employee is the sole employee on a project, deleting that employee would result in deleting the corresponding project. So let's see if you can find an example here. যে এরকম কি কিছু আছে এক্সাম্পল? Appears there is no such example, but slide basically বলতেছে imagine that this tuple did not exist. সো স্লাইডে বলতেছে যে আমার যদি কখনো এরকম হয় যে একটা এমপ্লয়ি একটা প্রজেক্টে কাজ করে, একটা প্রজেক্টে দেয়ার ইজ জাস্ট ওয়ান এমপ্লয়ি ওয়ার্কিং অন ইট, তখন আমি যদি এমপ্লয়ির ইনফরমেশন ডিলিট করি আমার কিন্তু পুরো প্রজেক্টটা ডিলিট হয়ে যাবে। যে আমি যদি এখন স্মিথের ইনফরমেশন ডিলিট করি, আমার এই প্রোডাক্ট এক্স যেই প্রজেক্টটা ছিল সেই প্রজেক্টটা আমার বেসিক্যালি কী হবে, ডিলিট হয়ে যাবে। সো এইসব টাইপের আমার অ্যানোমালি অ্যারাইজ করতে পারে ডিউ টু ব্যাড রিলেশন ডিজাইনস। সো আমাদের গাইডলাইন ওয়ানটা আরেকবার একটু দেখি, যে গাইডলাইন ওয়ানটা ওয়াজ বেসিক্যালি টু এনশিওর দ্যাট informally each tuple in a relation should represent one entity or relation instance. Attributes of different entities should not be mixed in the same relation. Achha, and also another thing was with our extension only foreign keys should be used to refer to other entities, and entity and relation attributes should be kept apart as much as possible. Achha, so let's move forward. Achha, so guideline 2. So guideline 2 বলতেছে যে design a schema that does not suffer from the insertion, deletion and update anomalies. If there are any anomalies present, so basically বলতেছে এই আমরা specific criteria follow করার পর যদি anomaly present থাকে then note them so that applications can be made to take into account. So আমরা যদি আমরা রিলেশনাল ডিজাইনে যদি অ্যানোমালিগুলো প্রিভেন্ট যদি কখনো না করতে পারি, we should note them so that our front-end application can be made to handle them. আচ্ছা, সো আমাদের নাল ভ্যালু। সো গাইডলাইন 3 বলতেছে যে রিলেশনস শুড বি ডিজাইন সাচ দেয়ার টুপলস উইল হ্যাভ অ্যাজ ফিউ নাল ভ্যালুজ অ্যাজ পসিবল। সো এটার প্রপার এক্সাম্পলটা আমরা দেখবো when we do normalization, but for the time being know that our relations should be such that they should contain as few null values as possible. আর বলতেছি কি attributes that are null frequently could be placed in separate relations with primary key. সো এরকম যদি আমার কোনো অ্যাট্রিবিউট থাকে যেটা অনেক টাইমেই নাল ভ্যালু থাকতে পারবে অ্যাট্রিবিউটটায়,
তখন ওই অ্যাট্রিবিউটটার জন্য বলতেছে সেপারেট একটা রিলেশন ক্রিয়েট করে ওইটা আলাদা একটা জায়গায় রাখতে, বিকজ নালস আর প্রবলেম্যাটিক ইন জয়েন্টস অ্যান্ড অ্যাগ্রিগেট অপারেশনস। সেগুলো আমরা একটু ডিটেইলে পরে দেখব। সো বেসিক্যালি নাল ভ্যালু কি? নাল ভ্যালুর অনেক ইন্টারপ্রিটেশন আছে। ওয়ান ইজ দ্যাট অ্যাট্রিবিউটটা নট ভ্যালিড, আর এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাট্রিবিউটটার ভ্যালু মে নট বি নোন ইভেন দো দ্য ভ্যালু মে এক্সিস্ট, আর এটা হচ্ছে গিয়ে ভ্যালু মে এক্সিস্ট বাট ইজ আনএভেলেবল। আচ্ছা, সো স্পুরিয়াস টুপলস। সো স্পুরিয়াস টুপলস হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি ইনভ্যালিড বা এরনিয়াস টুপলস, যেই টুপলসগুলা নট ভ্যালিড। সো এদিকে বলতেছে ব্যাড ডিজাইনস ফর রিলেশনাল ডেটাবেস মে রেজাল্ট ইন erroneous results for certain join operations. So basically join আমরা formally এখনো শিখি নাই, we'll take a look at join in detail in our lab lectures. So join basically আমি যদি এদিকে একটা আঁকি, join হচ্ছে কি basically just suppose imagine we have a relation T1 and another relation T2. এটার একটা অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে গিয়ে এ বি সি, এটার অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে গিয়ে সাপোজ সি ডি এফ, ওয়ার এর প্রাইমারি কি হচ্ছে গিয়ে সি আর এর প্রাইমারি কি হচ্ছে গিয়ে ডি, বাট এই টি টুর একটা ফরেন কি আছে যেটা রেফার্স টু সি ইন টি ওয়ান। সো জয়েন বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে আমার combining tuples from more than two relations. সো বেসিক্যালি আমার যদি এরকম এদিকের জন্য কতগুলো ভ্যালু থাকতো, এটার জন্য কতগুলো ভ্যালু থাকতো, স্পেসিফিক টুপলস থাকতো, রাইট? সো বেসিক্যালি এই টুপেলগুলো যদি আমি জয়েন করে সাপোজ ইম্যাজিন ফর দ্য টাইম বিং আমি যদি একটা টেবিলে আনতাম, একটা টেবিলেই যে সাপোজ টেবিলটার নাম হচ্ছে গিয়ে আমি দিলাম T1_T2, একটা টেবিলে যদি সাপোজ আমি সবগুলা ভ্যালুগুলো আনতে চাই, ওটাই সাপোজ একটা জয়েন অপারেশন। ফর দ্য টাইম বিং ইনফর্মালি জাস্ট নো দ্যাট দিস ইজ হোয়াট জয়েন ইজ। উইল টেক আ লুক অ্যাট জয়েন ইন মোর ডিটেল ইন দ্য ল্যাব লেকচার্স। সো বেসিক্যালি এদিকে বলতেছে যে আমরা যখন এরকম জয়েন অপারেশন করব, জয়েন অপারেশন করার সময় এরোনিয়াস বা স্পুরিয়াস টুপলস অ্যারাইজ করতে পারে, যে টুপলসগুলো বেসিক্যালি নট ভ্যালিড। So guideline 4 বলতেছে design relation schemas so that can be joined with equality conditions on attributes that are primary key foreign key pairs in a way that guarantees that no spurious tuples are generated. The main takeaway is that আমরা join করার সময় we should always use a primary key foreign key pair. So normalization এর জন্য এই জিনিসটা আমরা দেখব why it's so important. আর বলতেছে no spurious tuples should be generated by doing a natural join of any relations. So আমরা inner join, outer join, left join, right join, we'll take a look at all the possible join operations in our lab lecture, but for the time being let's just take a look at what a natural join is. So natural join is basically joining of two or more relations based on one common attribute. So আমাদের যে employee logs relation and employee proj 1 যে রিলেশনটা, বা ইন আদার ওয়ার্ডস এমপ্লয়ি লোকেশন and employee project 1 রিলেশন, এদের কমন অ্যাট্রিবিউটটা কি? সো এদের কমন অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে গিয়ে প্রজেক্ট লোকেশন বা পি লোকেশন ফর বোথ দিস টু রিলেশনস। কমন অ্যাট্রিবিউট বলতে বেসিক্যালি থিঙ্ক অফ দ্য রিলেশন দ্যাট হ্যাজ দ্য সেম নেম। সো বেসিক্যালি ন্যাচারাল জয়েনে এই দুইটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করা হবে টু জয়েন দিস টু রিলেশনস বা টু টেবলস। সো আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি এমপ্লয়ি লোকেশনস অ্যান্ড এমপ্লয়ি প্রজেক্টটা দেখি, এই দুইটা রিলেশন কিন্তু বেসিক্যালি আসছে কোথা থেকে? আমরা প্রিভিয়াসলি যে একটা রিলেশন দেখছিলাম উইচ ওয়াজ, লেটস সি, আমাদের আগের যেই এমপ্লয়ি প্রজ রিলেশনটা ছিল বা এমপ্লয়ি প্রজেক্ট রিলেশনটা ছিল, সেই প্রজেক্ট রিলেশনটাই কিন্তু সেপারেটেড হয়ে এখন উই হ্যাভ এমপ্লয়ি লক্স অ্যান্ড এমপ্লয়ি প্রজ 1। সো এদিকে আমার আগে একটা টেবিলেই বেসিক্যালি আমার এমপ্লয়ির ইনফরমেশন প্লাস প্রজেক্টের ইনফরমেশনও ছিল, বাট এখন
কি হয়েছে, এখন instead of one relation বা table I have multiple relations, multiple বলতে just two actually. সো এখন আমার এমপ্লয়ি লোকেশন আর প্রজেক্ট লোকেশন কিন্তু নট অ্যাট দ্য সেম প্লেস। যে ইফ আই কম্পেয়ার দ্য টু সাইড বাই সাইড, আমি দেখি যে আগে আমার একটা টেবিলে, এই টেবিলটা আমার এমপ্লয়ির প্রজেক্টের নেমও ছিল, লোকেশনও ছিল, বাট এখন প্রজেক্টের লোকেশন আর নেম এই টেবিলটায়, আমার প্রজেক্টের লোকেশন আর নেম এই টেবিলটায়। আমার আগে এমপ্লয়ির এসএসএন, প্রজেক্ট নাম্বার, আওয়ার্স, এমপ্লয়ি নেমও সেম টেবিলে ছিল, বাট এদিকে এমপ্লয়ি নেম কিন্তু ডিফারেন্ট একটা টেবিলে, এসএসএন, প্রজেক্ট নাম্বারস, আওয়ার্স সব একই টেবিলে আছে, বাট এমপ্লয়ি নেমটা ডিফারেন্ট একটা টেবিলে চলে গেছে। সো সিন্স আমরা ন্যাচারাল জয়েন ইউজ করতেছি, আমাদের এই দুইটা টেবিল জয়েন হবে কি বেসড অন দ্য কমন রিলেশনস, কমন অ্যাট্রিবিউটস। সো ইন আওয়ার কেস এই দুটো হচ্ছে কি পি লোকেশন, যে পি লোকেশন দিয়ে ম্যাচ করে করে আমাদের দুইটা টুপল জয়েন করা লাগবে। বাট নোট দ্যাট আমাদের গাইডলাইন 4 clearly stated that আমাদের relations should be joined with equality conditions on attributes that are primary foreign key pairs. But এদিকে I think it's very clear যে project location কিন্তু is not a foreign key of employee project 1. সো এখন এইটার কারণে কি টাইপের প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে, সো এটা একটু ফার্স্টে আমরা দেখি। সো আমাদের এই যে দুইটা টেবিল আছে, আমরা জাস্ট ফার্স্টে দেখি যে প্রজেক্ট লোকেশন, একটা সিঙ্গেল একটা প্রজেক্ট লোকেশন পিক আউট করি অ্যান্ড দেন ট্রাই টু ম্যাচ টু রিলেশনস। যে আমাদের এদিকে যে বেলেয়ার আছে, বেলেয়ার কোথায় কোথায় আছে এটা আমরা খুঁজে বের করি, যে বেলেয়ার এদিকে আছে, এদিকে আছে। সো এই টেবিলটায় বেলেয়ার জাস্ট দুইটা জায়গায় আছে। সো বেলেয়ারের জন্য আমার একটা এমপ্লয়ি কাজ করে যার এসএসএন হচ্ছে গিয়ে 1 2 3 4 5 6 7 8 9, আর আরেকটা এমপ্লয়ি যার এসএসএন হচ্ছে গিয়ে 4 5 3 অ্যান্ড সো অন। সো এদিকেও সিমিলারলি আমার বেলেয়ারের জন্য কিন্তু দুইটা এমপ্লয়ি আছে, একটা এমপ্লয়ি যার নাম হচ্ছে গিয়ে স্মিথ, আর একটা এমপ্লয়ি যার নাম হচ্ছে গিয়ে ইংলিশ, রাইট? সো বেসিক্যালি when I join these two tuples, I'm constantly keep mixing tuples up with relation. Basically when I join these two relations, আমার এরকম একটা টেবিল আসা উচিত, যেই টেবিলটায় সাপোজ এই যে আগে আমার যেরকম আসছে, যে বেসিক্যালি okay, let me give a few seconds to clear this up. Okay, that's done. So basically what I'm trying to say is আমি যখন কি দুইটা টেবিল জয়েন করব, I should have just two tuples containing বেলেয়ার। যেহেতু বেলেয়ার আমার কে কে কাজ করে, স্মিথ কাজ করে এবং ইংলিশ কাজ করে। বেসিক্যালি আমি যখন কি এমপ্লয়ি লক্স আর এমপ্লয়ি প্রজেক্ট রিলেশনটা জয়েন করব, I should have a single relation where I have just two tuples containing the P location বেলেয়ার, রাইট? যেহেতু আমার বেলেয়ার অরিজিনাল রিলেশনে আমার দুইটাই আছে। বাট লেটস সি আমরা যে ন্যাচারাল জয়েন যে ইউজ করতেছি ইউজিং অ্যান অ্যাট্রিবিউট দ্যাট ইজ নট আ ফরেন কি প্রাইমারি কি পেয়ার, এটার কারণে কি হয়েছে, বিকজ ক্লিয়ারলি এমপ্লয়ি লোকেশনস মানে এই ফরেন কির এই প্রবলেমটা আমরা একটু আগে দেখি আগে, যে এদিকে ইফ ইউ টেক আ লুক, এদিকে কিন্তু আমার বেলিয়ার একবার আসছে, এদিকেও বেলেয়ার একবার আসছে। সো এইটার জন্য আমার স্মিথের জন্য আসছে, ইংলিশের জন্য আসছে। বাট লুক অ্যাট হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড হিয়ার, বেলেয়ার ইংলিশের জন্য যে একবার আসছে এটা একবার এদিকে রিপিট হয়েছে, বেলেয়ার যে প্রিভিয়াসলি স্মিথের জন্য আসছে এটাও একবার রিপিটেড হয়েছে। সো এই যে বেসিক্যালি আমার স্টার দেওয়া যেই টুপেলটা, এই স্টার দেওয়া টুপেলটাকেই আমি হচ্ছে গিয়ে স্পুরিয়াস টুপেল বলতেছি। কী কারণে? বিকজ এই টুপেলটা আমার ইনভ্যালিড, যেদিকে দেওয়া আছে রেজাল্ট অফ অ্যাপ্লাইং ন্যাচারাল জয়েন টু দ্য টুপেলস অ্যাবাভ দ্য ডটেড লাইন্স ইন এমপ্লয় প্রজেক্ট 1 অ্যান্ড এমপ্লয় লক্স আর জেনারেটেড স্পুরিয়াস টুপেলস আর মার্কড বাই অ্যাস্টারিস্কস বা এই স্টারগুলা। সো এইদিকে আমার এই ডুপ্লিকেটসগুলো কী কারণে জেনারেটেড হইলো? সো এটার রিজন হচ্ছে গিয়ে
যেহেতু আমার প্রজেক্ট লোকেশন ইজ নট আ প্রাইমারি কি ফরেন কি পেয়ার, আমার এদিকে ফার্স্টে যখন নাকি বেলেয়ার ছিল, সে বেলেয়ারের জন্য এই দুইটা এমপ্লয়ি লগসকে কানেক্ট করছে। সিমিলারলি আবার এই বেলেয়ারের জন্য সে আবার এই দুজনকে কানেক্ট করছে। সরি, আই শুড ইউজ এ ডিফারেন্ট কালার। যে এই বেলেয়ারের এই দুইজনের জন্য একবার কানেক্ট করা হয়েছে, আবার এদের জন্য একবার কানেক্ট করা হয়েছে। সো বেসিক্যালি আমি যদি আগেরটা দেখি, যে বেসিক্যালি আমার যে ডুপ্লিকেটেড ইংলিশ বা জয়েস, ডুপ্লিকেটেড ইংলিশ জয়েসের এসএসএনটা কিন্তু আমার এই 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আসছে। আমার ডুপ্লিকেটেড যেই স্মিথেরটাও কিন্তু সেম অ্যাজ ইংলিশ আসছে। যে অরিজিনালি আমরা যদি দেখি ডেটাটায় আমার স্মিথের এসএসএন ছিল বেসিক্যালি 1 2 3 4 5 6 7 8, আর জয়েসেরটা হচ্ছে 4 5 3 সামথিং। সো এই ইনভ্যালিড টুপলসগুলো যেগুলো অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে না, সেগুলোকে আমরা এই স্পুরিয়াস টুপলস বলতেছি বেসিক্যালি। সো যখন নাকি আমরা জয়েন করার সময় ফার্স্টে দেখলো যে আচ্ছা বেলেয়ার, আমরা যখন নাকি এমপ্লয়ি প্রজ 1 টুপলটা আসি, সে তখন বেলেয়ার পি লোকেশনটা ইউজ করলো, যেহেতু এটাই আমার ন্যাচারাল জয়েনের জন্য কমন অ্যাট্রিবিউট অ্যান্ড আই এম সাপোজ টু ইউজ দিস টু জয়েন দিস টু রিলেশনস। সো বেলেয়ারে সে দেখলো যে আচ্ছা বেলেয়ার এদিকের জন্য আমার এদিকে দুইটা ভ্যালু আছে। সো সে তখন স্মিথ আর ইংলিশ এই সেম ইনফরমেশন দিয়ে আরেকবার রিপিট করলো। বেসিক্যালি হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইজ, যে আমি যদি এদিকে ইফ আই ওয়ান্ট টু ইলাস্ট্রেট দিস, যে আমার এসএসএন আছে, প্রজেক্ট নাম্বার আছে, আওয়ার্স আছে, প্রজেক্ট নেম আছে, আর প্রজেক্ট লোকেশন আছে, ঠিক আছে। আর আমার নতুন জিনিস যেগুলো আসতেছে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে এমপ্লয়ি নেম। ঠিক আছে। সো আমার এদিকে ফার্স্টে যেই ইনফরমেশন ছিল, যে সাপোজ এমপ্লয়ি এসএসএন হচ্ছে গিয়ে 1 2 সামথিং সামথিং, আওয়ার্স হচ্ছে গিয়ে 32 পয়েন্ট, আওয়ার্স হচ্ছে গিয়ে 32.5, প্রজেক্ট নেম হচ্ছে গিয়ে সাপোজ আই এম জাস্ট ইউজিং অ্যান এক্স, আর প্রজেক্ট লোকেশন হচ্ছে গিয়ে বেলেয়ার। সো যাই হোক, এর জন্য সে বেসিক্যালি এমপ্লয়ি নেম কি পাইছে, ফার্স্ট একবার পাইছে স্মিথ, তারপরে আবার সে কিন্তু বেলেয়ারের জন্য আরেকটা ম্যাচিং ইনফরমেশন পাইছে উইচ ওয়াজ কে ইংলিশ। সো বেসিক্যালি এই ইনফরমেশনগুলো রিপিটেড হয়েছে, এদিকে জাস্ট আই হ্যাড আ নিউ নেম, যেটা হচ্ছে গিয়ে ইংলিশ। সিমিলারলি আমি যখন নাকি সেকেন্ড বেলেয়ারটায় আসলাম, সেকেন্ড বেলেয়ারের জন্য আবার এই ইনফরমেশনগুলো রিপিট হয়েছে, যে অ্যাজিউম দ্যাট দিস ইজ 4 5 সামথিং সামথিং, প্রজেক্ট নাম্বার ইজ 1, আওয়ার্স হচ্ছে গিয়ে 20, আর হচ্ছে গিয়ে আমার প্রোডাক্ট হচ্ছে গিয়ে এটাও প্রোডাক্ট এক্স, প্রজেক্ট নেম হচ্ছে গিয়ে বেলেয়ার। সো সেকেন্ডে আমি যখন নাকি এদিকে বেলেয়ারে আসছি, এই রিলেশনটা যখন নাকি ম্যাচ করতেছি, এই রিলেশনেও আমার বেলেয়ার দুইবার। সো এই রিলেশনের জন্য আমার স্মিথ একবার আসছে, আবার এই ইনফরমেশনগুলো রিপিট হয়ে ইংলিশের জন্য আরেকবার আসছে। কিন্তু আমার কিন্তু ভ্যালিড হচ্ছে গিয়ে কার জন্য, ভ্যালিড হচ্ছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি জাস্ট আমার এই ফার্স্ট স্মিথটা আর আমার এই পরের ইংলিশটা, মাঝখানে যে দুটো টুপল আসছে সেই দুটো টুপল কিন্তু আমার স্পুরিয়াস টুপলস বলতেছি, যেগুলো বেসিক্যালি নট ভ্যালিড। সো যাই হোক, দ্যাট ওয়াজ স্পুরিয়াস টুপলস ইন শর্ট। সো গাইডলাইন 4 এর অনুযায়ী বেসিক্যালি উই শুড অলওয়েজ join on equality conditions based on primary key foreign key pairs. So if you don't understand join completely, it's okay,
বিকজ জয়েন আমরা এখন ফর্মালি দেখা স্টার্ট করি নাই, আমরা ল্যাবের লেকচারটা দিয়ে আমরা জয়েন হচ্ছে গিয়ে স্টার্ট করব। আচ্ছা, সো ফর দ্য ফাইনাল টপিক অফ আওয়ার লেকচার, লেটস সি হোয়াট ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিজ আর। সো ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিজ হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি constraints বা restrictions that are derived from the meaning and interrelations of the data attributes. সো এরকম কোনো রেস্ট্রিকশন যেগুলো আমার অ্যাট্রিবিউট থেকেই ডেরাইভ করা যায়, আর এগুলাই ইউজ করা হয় বেসিক্যালি টু মেজার হাউ গুড আ রিলেশনাল ডিজাইন ইজ। সো এদিকে বলতেছে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি কি, এ সেট অফ অ্যাট্রিবিউটস এক্স functionally determines a set of attributes y if the value of x determines a unique value of y. যে বলতেছে আমার একটা অ্যাট্রিবিউট বা সেট অফ অ্যাট্রিবিউটস এক্স ফাংশনালি আর একটা সেট অফ অ্যাট্রিবিউট ওয়াইকে ডিটারমাইন করতে পারে যখন নাকি অনলি এক্স সবসময় একটা ইউনিক ভ্যালু অফ ওয়াই ডিটারমাইন করে একটা গিভেন ভ্যালু অফ এক্স। সো এটা এক্সাম্পল দেখলে আমার ক্লিয়ার হবে, বাট ফার্স্ট লেটস টেক আ লুক এট নোটেশনস। যে আমার এই যে সেট অফ অ্যাট্রিবিউটস এক্স বলতেছে ফাংশনালি ডিটারমাইন্স ওয়াই, এটার নোটেশনটা হচ্ছে কি এরকম, যে এই জিনিসটা মানে এক্স ফাংশনালি ডিটারমাইন্স ওয়াই, অর ইন আদার ওয়ার্ডস ওয়াই ইজ ডিটারমাইন্ড বাই এক্স। সো এদিকে বলতেছে যে এক্স ফাংশনালি ডিটারমাইন্স ওয়াই হোলস if whenever two tuples x functionally determines holds if whenever two tuples have the same value for x, they must have the same value for y. যে বেসিক্যালি আমার যদি কখনো দুইটা টুপল থাকে, সাপোজ আমি ধরলাম ইনস্টেড অফ আ সেট অফ অ্যাট্রিবিউটস দিস আর জাস্ট সিঙ্গেল অ্যাট্রিবিউটস, আমার যদি কখনো এরকম দুটো টুপল থাকে যেদিকে সেম ভ্যালু অফ এক্স থাকে, সেম ভ্যালু অফ এক্স বলতে সাপোজ এক্সের ভ্যালু এদিকেও ওয়ান এদিকেও ওয়ান, তখন দেই মাস্ট হ্যাভ দ্য, এদিকে বলতেছে দেই মাস্ট হ্যাভ দ্য সেম ভ্যালু অফ ওয়াই। সো ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি আমার ফার্স্ট টুপলে 3 থাকে, সেকেন্ড টুপলেও ইট হ্যাজ টু বি 3। সো এইটাই হচ্ছে কি আমার বেসিক্যালি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি একটা, যে এক্স functionally determines y holds if whenever two tuples have the same value for x they must have the same value for y. সো এটাই বলতেছে। সো এই জিনিসটাই নিচে রিটারেট করছে যে ফর এনি টু টুপলস t1 t2 if in any relation instance t1 of x equals t2 of x then t1 of y equals t2 of y. So you can think of this as tuple 1 and tuple 2. Pretty straightforward. So x functionally determines y in R specifies a constraint on relation instances. Acha. So written as x of y can be displayed graphically on a relation schema as figures denoted by the arrow. So basically এই জিনিসটা হচ্ছে কি আমরা একদম ফার্স্ট লেকচারে দেখছিলাম। ফার্স্ট লেকচার বলতে মানে আমাদের আজকের লেকচারের ফার্স্টে, যে আমি যদি আবার একদম ফার্স্টে যাই, যে আমার বেসিক্যালি এদিকের যেই অ্যারো সাইনগুলো ছিল, লেট মি ক্লিয়ার দিস আপ। আচ্ছা, সো এদিকের যে অ্যারো সাইনগুলো ছিল, যে এমপ্লয়ি নেম, বার্থ ডেট, অ্যাড্রেস, ডিপার্টমেন্ট নাম্বার, এরা সবাই কার উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল? সবাই ডিপেন্ডেন্ট ছিল এসএসএনের উপর। সো এইটা হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি ওয়ার আই ক্যান রাইট যে বেসিক্যালি এসএসএন ফাংশনালি ডিটারমাইন্স কে কে, আমার এমপ্লয়ি নেম, বার্থ ডেট, অ্যাড্রেস অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট নাম্বার। সো এটা হচ্ছে একটা টাইপ অফ ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি, যে এসএসএন এর ভ্যালু আমার যদি 1 হয়, এই ভ্যালুগুলো যা হবে এসএসএন এর ভ্যালু যদি কখনো 1 হয়, এই ভ্যালুগুলো এক্স্যাক্টলি হ্যাজ টু বি দ্য সেম। সো ইন আদার ওয়ার্ডস ইফ ইউ থিঙ্ক অফ এসএসএন অ্যাজ আ প্রাইমারি কি, এসএসএন সবসময় ইউনিকলি একটা ভ্যালু আইডেন্টিফাই করবে এই কয়টা অ্যাট্রিবিউটসের জন্য, মানে এই কয়টা অ্যাট্রিবিউটসের কম্বিনেশনের জন্য। সো যাই হোক, এই জিনিসটা আমরা দেখি। সো এদিকে বলতেছে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিস আর ডিরাইভড ফ্রম দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড কনস্ট্রেন্টস অন দ্য অ্যাট্রিবিউটস।
সো এদিকে বলতেছে ইফ আ কি is a key of R, then K functionally determines all attributes in R. Since we never have two distinct tuples with T1 equals T1 of K equals to T2 of K. So আগের কথাটাই বলতেছে যে K যদি আমার একটা কি হয়, then K functionally determines all attributes of R. যে আমার আগের এসএসএনটা কি ছিল, এসএসএন কিন্তু আমার একটা কি ছিল বা প্রাইমারি কি ছিল। সো এসএসএন বেসিক্যালি আমার could functionally determine all the other attributes. So এদিকে department name and department manager SSN are not included because this was a bad relation design. যাই হোক, এই জিনিসগুলো we'll look into more details in the upcoming lectures. সো আচ্ছা, এটা গেল। সো আরও কী কী এক্সাম্পল হতে পারে, বাট যাই হোক এদিকে আরও এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ডিটারমাইন্স এমপ্লয়ি নেম। এদিকে আমার প্রজেক্ট নাম্বার আমরা দেখছিলাম, প্রজেক্ট নাম্বার ক্যান বি ইউজ টু ডিটারমাইন প্রজেক্ট নেম অ্যান্ড প্রজেক্ট লোকেশন। সিমিলারলি আমাদের প্রিভিয়াস এই এসএসএন আর প্রজেক্ট নাম্বার এই দুইটার কম্বিনেশন ইউজ করে আমরা আওয়ার্স বের করতে পারতাম। সো যাই হোক, আমাদের ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সির জন্য আমরা আজকে এতটুকুই দেখব। আমাদের নেক্সট লেকচারে উইল স্টার্ট বাই লুকিং অ্যাট সাম ইনফারেন্স রুলস ফর ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিস, then we'll move on to what is a very important topic, which is normalization.